Good morning, my dear friends. On the yesterday's lecture, we studied about the principle of banking, where you studied about the transparency should be there, liquidity you have to maintain, profitability you have to achieve. Means these are the several nine principle we studied in the last lecture. But on the today's lecture, we are going to start what are the sources of fund to that particular financial institutes. When you are looking for the banking sectors only, जेव्हा तुम्ही बँकिंग सेक्टरकडे बघता तेव्हा what are the real sources, how they get their fund, and if you have the efficient fund, then and then only you can credit flow in the market, and whenever you flow the large amount of credit in the market, then and then only you are being the successful to achieve the profit. लक्षात घ्या, बँक कधीही नुसते डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करून चालत नाही. बँकेला प्रॉफिट कमवायचं असेल तर ॲट दॅट टाइम द बँक शुड प्रोव्हाइड that savings as a loan, means that showing should be converted into investment, then and then only it will be the profitable for the particular bank. So bank always try to raise their fund, because whenever you accept the deposits on the more basis, it will help you to raise your fund. So on the today's lecture we are going to start what are the bank sources of fund. As per your basic knowledge, as per your 12th standard knowledge, you can see that the bank is run on the deposit which the consumer or the account holder kept in the bank. Means there is a transaction deposits, is the demand deposits is there, and the saving deposits. There are two types of deposit, as you know. There is demand deposit. Demand deposits म्हणजे मागणी ठेव. At that time when the customer demanded, bank have to प्रोव्हाइड देम. जेव्हा मागता क्षणी, कन्झ्युमरने मागता क्षणी जेव्हा आपण ते परत देतो त्याला आपण डिमांड डिपॉझिट्स असं म्हणतो. ऑन द अदर हँड द सेव्हिंग डिपॉझिट इज देअर. सेव्हिंग डिपॉझिट्स ऑर यू कॅन से इट इज केप्ट इन द बँक फॉर द पर्टिक्युलर period. So it is a saving, it is known as a saving deposits, or you can say it also the time deposit. Time means when the consumer kept his deposits for the particular period, it called as a time deposits. Okay, that is a transaction deposit, and second one is the saving deposit. Now we are talking about what are the bank source of fund. For the bank, the first one is the time deposit. Time deposit means for the particular period. काही वर्षांसाठी आपण FD वगैरे तुम्ही ऐकली असेल बघा, की 1 वर्ष 2 वर्ष काही पर्टिक्युलर पिरियडसाठी वेन यू केप दॅट मनी इन टू द बँक, देन इट कॉल्ड ॲज अ टाईम डिपॉझिट. मग तिथं आहे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट. तिथं आपण जे काही डिपॉझिट्स ठेवतो त्याचं एक सर्टिफिकेट आपल्याला मिळत असतं, ज्यालाच तुम्ही FD असंही म्हणता. त्याच्यानंतर निगोशिएबल CDAs आहे, ज्याला सर्टिफिकेट डिपॉझिट असं म्हणतो, निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट. शॉर्ट टर्म मिनिमम $1,00,000 कॅन बी ट्रेड अमंग्स द इन्व्हेस्टर व्हाया डीलर्स. ओके, आता जे निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स आहेत ते मात्र इट कॅन बी ट्रेडेड अमंग्स द इन्व्हेस्टर व्हाया डीलर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट त्यांनी काय सांगितले, व्हॉट आर द अदर सोर्सेस. द मनी मार्केट डिपॉझिट अकाउंट. More liquidity than the certificate deposits, no specified maturity, limit check writing, and they created in the 1982. Money market deposits through सुद्धा बँकांना सोर्सेस ऑफ फंड तिथे अवेलेबल होतो. नेक्स्ट आहे द फेडरल फंड परचेस, द शॉर्ट टर्म लोन बिटवीन द बँक्स. आता जे काही बँक इंटरबँक लोन जे काही दिलं जातं, इंटरबँक म्हणजे ए बँकेकडून बी बँकेला, इंटरबँकची किंवा एची एखादी ब्रँच आहे तर त्याला आपण जेव्हा लोन प्रोव्हाइड करतो तर त्याला इंटरबँकिंग लोन असं म्हणतात. इट इज अ फेडरल फंड परचेस्ड. इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन अँड इट इज द यू कॅन से द इंटरबँक ट्रान्झॅक्शन अलाउ द बँक टू मीट द रिव्हर्स रिक्वायरमेंट ऑर द फंडिंग नीड्स. इंटरेस्ट रेट चार्ज इज द फेडरल फंड रेट. आता जे काही इंटरबँकिंग होतं त्याचा जो इंटरेस्ट रेट आहे इट इज द फेडरल फंड रेट. नेक्स्ट वन इज द बोरोइंग फ्रॉम द फेडरल रिझर्व्ह बँक. लेट वी थिंक अबाउट द बँक्स विच आर सिच्युएटेड इन द अमेरिका. तर तेव्हा बऱ्याच वेळेस हे जे काही आहे ते अमेरिकन बँकांशी रिलेटेड आहे, पण आपल्या बँकांच्या बाबतीतही तुम्हाला माहिती आहे की बँक्स आर डिपॉझिटेड देअर मनी इन द RBI. So whenever they require, they get the financial assistance from the RBI also. Means the central bank also help them. So I'm again going to revise what is the sources of fund. First is the transaction deposit. Second one is the saving deposit. Next one is the time deposit. Next money market deposits account. Or whenever you require the fund, you can generate it by the interbank borrowing. बँकांअंतर्गत कर्ज घेणे. त्याचबरोबर नेक्स्ट त्यांनी सांगितलं आहे borrowing from the RBI. Okay. Next, what are the other sources? The repurchase agreement, the sale of security by the one party to the another with the agreement to purchase the security at a specified date and प्राईज. तर बँक स्वतःचं एक कॅपिटल जनरेट करण्यासाठी सिक्युरिटीसुद्धा सेल करून आपलं कॅपिटल तिथं वाढवू शकते. द बँक्स मे सेल द T-bills
to the corporation with the temporary excess cash the bank demand deposit and then buy them back later. म्हणजे आता बऱ्याच वेळेस जेव्हा बँकेला फंडची गरज असेल, बऱ्याच वेळेस असं होतं बघा, आपण बँकेमध्ये जातो आणि तिथं कॅशची इनॅडिक्वसी असते. मग आता असं जर प्रत्येक वेळेस व्हायला लागलं तर कन्झ्युमर विल बी अनसॅटिस्फाईड फ्रॉम युअर बँक अँड देर इज यू कॅन से द प्रॉब्लेम विल अराईज टू लॉस युअर कस्टमर. म्हणून आपल्याला इथं काय करायचं आहे, तर बँकेला जर लिक्विडिटीचा प्रॉब्लेम असेल, फंडिंगचा प्रॉब्लेम असेल, अशा वेळेस ते स्वतःचं T-बिलसुद्धा इश्यू करते. T-बिल इज अ सॉर्ट ऑफ अ पेपर विच इज इश्यूड बाय द बँक टू द कॉर्पोरेशन बॉडीज. कंपन्यांसाठी ते इश्यू केलं जातं आणि त्यांच्याकडून तिथं फंड अवेलेबल केला जातो फॉर द शॉर्ट टर्म बेसिस आणि नंतर तो त्यांना माघारी देऊन आपले T-बिलसुद्धा ते रिटर्न घेतले जातात. म्हणजे इट इज ऑल्सो द अनदर मॉडर्न टाईप ऑफ जनरेटिंग कॅपिटल फंड. नेक्स्ट वन इज द सोर्सेस ऑफ फंड फॉर द फ्यू डेज. काही फ्यू डेजसाठीच तो कॉल मनी ज्याला आपण म्हणतो की बाबा RBI मधून 14 दिवसांसाठी कॉल मनीच्या नावाखाली देखील तुम्हाला फंडिंग तिथे अवेलेबल होत असतं. त्याचबरोबर नेक्स्ट मुद्दा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, बँक हॅज देअर ओन कॅपिटल ॲज वेल द ऑप्टेन फ्रॉम इश्युईंग द स्टॉक अँड रिटेनिंग अर्निंग. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा तुम्ही तुमचं कॅपिटल कसं वाढवू शकता, बाय इश्युईंग द शेअर्स इन द मार्केट. तुम्ही मार्केटमध्ये स्वतःच्या बँकेचे शेअर्स इश्यू करता, जसं तुम्ही SBIचे बघता, येस बँक, ICICI, HDFC, त्यांचे स्टॉक मार्केटला रजिस्टर्ड शेअर्स आहेत. बाय इश्युईंग युअर शेअर्स यू कॅन इन्क्रीज द फंड. No obligation to pay out the fund in the future. It must be sufficient to absorb the operating losses. So whatever the fund which you are generating by issuing the shares, it can be absorbed by the losses. Means these are the sources of fund. Apart from the saving funds, there are some reserve funds also given by the banks. Means some using by the bank for generating their funds. इथं पण तुम्ही तो मुद्दा तुम्ही वाचू शकता की a commercial bank built a reserve fund with the deposit to keep them pay the interest on the account. Complete withdrawal. Ideal, the bank reserve fund should be equal to its capital. The bank built the reserve fund by accumulating the surplus profit due to the healthy financial year. So the fund can be used to the linear time. And on an average, the bank try to accumulate the approximately 12% of the net profit to build up to maintain the reserve fund. म्हणजेच मला इथं तुम्हाला काय सांगायचं आहे की स्वतःचे जे काही डिपॉझिट्स वगैरे ॲक्सेप्ट केले आहेत त्यातनं तर सोर्स ऑफ फंडिंग झालेलंच आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त स्वतःचे शेअर्स इश्यू करून फंडिंग झालेलंच आहे. स्वतःचे सिक्युरिटी एक्सचेंज करून फंडिंग तिथं आपल्याला मिळालेलंच आहे. परंतु रिझर्व्ह फंड पण असतो. वेन एव्हर यू आर इन अ हेल्दी फायनान्शियल कंडिशन, देन फ्रॉम द नेट प्रॉफिट यू हॅव टू कीप सम अमाउंट अ साइड that is near about a 12% year, given that it is a reserve fund and it is also used sometimes for providing the loans as well. Even in the return earning is there. Return earning in the sense, a lots of commercial bank earn the return earning. The fees help to the fund generate in the business. The return earning can be collected through the overdraft fee, loan interest payments, security and bonds. The bank also charge the fee for providing customer these services and maintaining their account. Offering overdraft protection, also monitor the customer credit score. Means return earning in the sense ki whatever the product which is provided by the banking sector, on that particular product they charge some fees, some commissions on that, and with the help of that whatever the amount is generated, whatever the income is generated is also used as the fund. आता बऱ्याच वेळेस असं होतं बघा की आय एम डिमांडिंग द लोन फ्रॉम SBI टू सँक्शन दॅट लोन. द 1% प्रोसेसिंग फी म्हणजे जेवढं काही तुम्ही लोन मागताय बँकेकडून त्या लोनच्या 1% बँका काय करतात तर प्रोसेसिंग फी घेत असतात. म्हणजे असे जे काही लोन सँक्शन करून जे काही तुम्हाला फीस तिथे जनरेट होणार आहेत, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फंडिंग. Now you take the brief review regarding sources of fund. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, सोर्सेस ऑफ फंड इट इज डिपेंड अपॉन टू कॅटेगरी. वन इज द बँक्स ओन कॅपिटल अँड सेकंड वन इज द बॉरोड कॅपिटल. राईट. द सोर्सेस ऑफ बँक फंड. द बँक इज द बिझनेस फर्म. द मेन एम टू अर्न द प्रॉफिट. इन object to achieve the objectives, they have to provide the service to the customer. It offers the variety of interest bearing obligations to the public. These obligations are the sources of fund. मग आता कोणते कोणते आहेत तर पेड अप कॅपिटल आहे, रिझर्व्ह फंड आहे जो आत्ताच आपण बघितला, आणि द पोर्शन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्युटेड प्रॉफिट. फ्रॉम दॅट ऑल्सो यू हॅव टू कीप सम अमाउंट aside and which will help you that portion aside and that will help you to generate the funding. Paid up capital is nothing but the bank's own capital, the amount at which the banking company is registered to call the नॉमिनल ऑथोराइज्ड कॅपिटल. बँक एस्टॅब्लिश होण्यासाठी RBIच्या नियमानुसार स्वतःचं काहीतरी कॅपिटल घेऊन त्यांनी एस्टॅब्लिश झालं पाहिजे, तर दॅट इज देअर ओन कॅपिटल. इट इज मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ द कॅपिटल विच मेन्शन इन द कॅपिटल
clause of memorandum of association of a company. That capital is also divided into paid up and subscribed capital. The bank in the Pakistan raises the authorized capital by issuing the ordinary shares of ₹10 from each in the full up paid. आता काही देशांच्या बाबतीत हे वेगवेगळी कन्सेप्ट आहे. रिझर्व्ह फंड जसं मी तुम्हाला सांगितलं की यू हॅव टू केप सम अमाऊंट साईड फ्रॉम युअर नेट प्रॉफिट विच विल हेल्प यू टू जनरेट द कॅपिटल. नुसता फायदा झालेला आहे फायनान्शियल हेल्दी कंडिशन असताना तर तो सगळा खर्ची न टाकता तोही ॲज अ फंड म्हणून तिथे यूज केला पाहिजे. त्याच्यानंतर प्रॉफिट दॅट बँक which achieve every financial year, त्यातलं सुद्धा the profit is the another source of the bank for the purpose of business. The profit signify the credit balance of the profit and the loss account which has not the distributed accumulated profit over the year. Increase in the working capital of a bank and strengthen the financial position. Next one is the borrowed फंड. बॉरोड फंड इट इज द इंट्रा बँक. जसं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की इंट्रा बँक बॉरोइंग्स जे केलं जातं. मग आता द बॉरोड कॅपिटल इज द मेजर अँड द इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ द फंड इन द बँकिंग बिझनेस. इट मेनली कम फ्रॉम द डिपॉझिट विच ॲक्सेप्ट वेरिंग द टर्म. द बँक बॉरोइंग इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ करंट ऑर द डिमांड डिपॉझिट्स, सेव्हिंग डिपॉझिट्स अँड फिक्स ऑर द टाईम डिपॉझिट्स. मग आता जे काही बॉरोड फंड आहे इंट्रा बँकिंग असू दे ते किंवा ते सेंट्रल बँकेकडनं असू दे, गरज लागल्यावर आपण सेंट्रल बँकेकडनं सुद्धा ते बॉरो करतो. अपार्ट फ्रॉम दॅट द अदर सोर्सेस आर देअर. दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज यू आर रिलेटेड टू द फायनान्शियल मार्केट अँड सर्व्हिसेस. सो द बँक ऑल्सो रेज द फंड बाय इश्युइंग द बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कॅश सर्टिफिकेट्स अँड नॉट कॉमन बट द डिपेंडेबल सोर्सेस. त्यातलं पहिलं आहे बघा बॉन्ड. स्वतःचा बॉन्ड देखील बँक तिथं मार्केटमध्ये इश्यू करते. तुमच्या माझ्यासारखे इन्व्हेस्टर्स ते बॉन्ड विकत घेतात. अँड का तुम्ही विकत घेता तेव्हा बँक तुम्हाला सांगते की इफ यू परचेस माय बॉन्ड आय विल गिव्ह यू दॅट फिक्स इंटरेस्ट रेट अँड यू आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दॅट पॉलिसी अँड यू परचेस्ड इट. म्हणजे कॅपिटल जनरेट करण्यासाठी बॉन्ड मार्केटमध्ये इश्यू करणे दॅट इज ऑल्सो द फर्स्ट अजेंडा. नेक्स्ट वन इज द डिबेंचर्स. अ टाईप ऑफ अ डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इज नॉट सिक्युअर्ड बाय द फिजिकल ॲसेट ऑर द कोलॅटरल. द डिबेंचर्स आर बॅक्ड बाय द जनरल क्रेडिट वर्दीनेस अँड द रेप्युटेशन ऑफ द इश्युअर्स. आता कर्ज रोखे सुद्धा बँका इश्यू करत असतात. आता हिथं एक कुठलं काय आपण म्हणू शकतो की ह्याला कोलॅटरल ॲसेट काही नाही आहे, परंतु इट इज मार्केटमध्ये डिबेंचर इश्यू केले जातात. त्याला कोलॅटरल ॲसेट काही नसलं तरी सुद्धा इन्व्हेस्टर्स ते घेतात. त्यामागचं एक कारण हे असतं की ज्यांना डिबेंचर इश्यू केलेलं आहे त्याचे एक रेप्युटेशन असतं मार्केटमध्ये आणि क्रेडिट वर्दीनेस असते, त्याची ऐपत सुद्धा असते. त्यामुळं विदाऊट एनी कोलॅटरल ॲसेट लोक तिथं पैसे सुद्धा गुंतवतात कारण त्यांना माहीत असतं की बाबा हे रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट आहे, आपल्याला आपले पैसे माघारी 100% मिळतील. तर डिबेंचर्स थ्रू सुद्धा तिथं कॅपिटल जनरेट केलं जाते. नेक्स्ट आहे कॅश सर्टिफिकेट्स. कॅश सर्टिफिकेट्स इज द रिकरिंग डिपॉझिट्स आर द सिमिलरली टाईप ऑफ बँक इन्व्हेस्टमेंट्स. The term are used most often to the relation of the service in the Indian bank provide the customer. These deposits are not directly related to the stock market or the bond speculation, but instead it giving the investor way to earn the interest. Next one is the deposits are there. आता डिपॉझिट्स आपण बघितलेले आहेत. मग त्यामध्ये काही करंट डिपॉझिट्स आहेत, काही सेव्हिंग डिपॉझिट्स आहेत, काही टाईम डिपॉझिट सुद्धा आहेत. आता करंट डिपॉझिट इन द सेन्स यू हॅव टू पे इट बॅक ऑन द बेस डिमांड ऑफ द कस्टमरनं मागितल्या क्षणी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात, त्याला आपण करंट डिपॉझिट्स असं म्हणू शकतो. सेव्हिंग डिपॉझिट्स आहे. इट इज हेल्ड द बँक विथ द फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट दॅट प्रोव्हाइड द प्रिन्सिपल सिक्युरिटी अँड द मॉडेस्ट इंटरेस्ट rate. And the last one is the time deposit. Time deposit in the sense they can be put the deposits, customer can be put the deposit for the specific time. Okay, means these are the sources of fund we have to focused in the lecture. I will share the notes regarding it on the group, but first of all you have to analyze how the bank can generate the capital. Basic, there is own capital is nothing but the paid up capital, and second one is the borrowed capital. Borrowed means दुसऱ्याकडून उसने घेतलेलं. मग ते कसं घेऊ शकता तुम्ही? टू बॉरोइंग्स फ्रॉम द RBI, बॉरोइंग्स फ्रॉम द इंट्रा बँक. तर त्याच्या थ्रू देखील तुम्ही तिथं स्वतःचं कॅपिटल जनरेट करू शकता. द मेन अजेंडा इथं जसं सांगितलेलं आहे, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ प्रॉफिट यू हॅव टू प्रोव्हाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट, अँड इफ यू वॉन्ट टू प्रोव्हाइड द लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट यू रिक्वायर द ह्यूज फंड, and that fund can be generated with the help of accepting or generating more and more capital. So it is all about the necessary thing regarding banks and their funding sources. Okay, thank you so much.